नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। तुमच्या मताच्या शस्त्राने गुलाबी पक्षाचा पराभव। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणतात की त्यांनी जनतेच्या सरकारला आशीर्वाद दिला। महिलांमध्ये कोणत्याही गोष्टीला धैर्याने तोंड देण्याचा आत्मविश्वास असला पाहिजे। महिलांवरील हिंसाचाराच्या विरोधामध्ये मोहिमेमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची आकांक्षा। जिल्ह्यात होम गार्ड रायझिंग डे साजरा। आदिलाबाद आणि निर्मले स्पिन्नी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे कौतुक। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आंबेडकर यांची वर्धंती। जिल्ह्यामध्ये उत्सव आणि अधिकारी नेते आणि लोकांनी महान पुरुषाला आदरांजली वाहिली। सतत चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले की देवरकोंडा गट्टा हा काँग्रेसचा अडथळा आहे आणि निजाम रजकांना या हलवून लावण्यात आलेला परिसर नलगोंडा क्षेत्र आहे। ते म्हणाले की नलगोंडामध्ये हवा आणि पाण्यासाठी या लढण्याची भावना आहे। मतदान नावाच्या शस्त्राने दरवाजे तोडल्याचे त्यांनी कौतुकही केले। राज्यामध्ये जनतेचे सरकार येऊन 2 वर्ष झाली आहेत आणि विकास आणि कल्याणाला या 2 डोळे म्हणून ते पुढे जात आहे। तर नवीन रेशन कार्डसह गरिबांना स्वाभिमानाने जगण्यास भाग पाडले गेले आहे असेही त्यांनी सांगितले। తెలంగాణ ప్రజల్ని పట్టి పీడించి ఘడీల పాలనను రుచి చూపించిన విర్రవీగుతున్న నాయకులను మీ ఓటు అనే ఆయుధంతోని గడీలను కుప్పకూల్చి ప్రజా పాలనను ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తెచ్చుకొని మనం 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఆ 2 సంవత్సరాల విజయోత్సవ సభను ఈనాడు దేవరకొండ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। మిత్రులారా, ఇవాళ మీరు ఆలోచన చేయండి। ఈ నల్గొండ జిల్లాకు ఒక చైతన్యం ఉన్నది। ఈ నల్గొండ జిల్లాకు ఈ ప్రాంత గాలికి నీరుకు ఒక పోరాట పౌరుషం ఉన్నది। ఆనాడు నిజాం నవాబులు ఇక్కడి ప్రజల్ని పీడిస్తున్నప్పుడు, ఈ ప్రాంతం మీద ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నప్పుడు, ఈ ప్రాంతంలో దోపిడీకి పాల్పడుతున్నప్పుడు, ఈ ప్రాంతానికి విముక్తి కలగాలి, భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, విముక్తి కోసం సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని నిర్మించి ఆనాటి నిజాము ప్రభువులనే దిగంతాలకు తరిమి కొట్టిన ప్రాంతం ఈ నల్లగొండ ప్రాంతం। ఈ ప్రాంతం గురించి చర్చించాలి అంటే ఓ రావి నారాయణ రెడ్డిని, ఓ ఆరుట్ల కమలాదేవిని, ఓ మల్లు స్వరాజ్యంను, భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డిని, ఒక ధర్మ భిక్షంను, ఒక దొడ్డి కొమరయ్యను తలుచుకోకుండా ఈ నల్లగొండ జిల్లా చరిత్ర అసంపూర్తిగానే ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు। కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి త్యాగం వల్ల కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు నిలవ నీడనిస్తే పార్టీని పెట్టుకున్న వాళ్ళు వారు మరణించినప్పుడు కనీసం పరామర్శించడానికి కూడా ముందుకు రాలే। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी लोअर टँक बांध येथील आंबेडकरांच्या पुतळ्याला श्रद्धांजली वाहिली। ते म्हणाले की सामान्य माणसाला मतदानाचा अधिकार नावाचे एक शक्तिशाली शस्त्र देण्यात आलेले आहे। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का म्हणाले की डॉक्टर BR आंबेडकर हे एक महान पुरुष होते की ज्यांनी स्वतःचे भविष्य लिहिण्याचा मार्ग निर्माण केला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार राज्य सरकारच्या कारभारासाठी मार्गदर्शन आहे। त्यांचे विचार केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर भविष्यात देशासाठी देखील मार्गदर्शक आहे।
जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की महिलांमध्ये कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीला धैर्याने तोंड देण्याचा आत्मविश्वास असला पाहिजे। 25 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या कालावधीमध्ये महिलांवरील हिंसाचाराच्या विरोधामध्ये आंतरराष्ट्रीय मोहीम सुरू करण्यात येत आहे। तर या संदर्भात जिल्हाधिकारी शनिवारी शहरातील न्यू आंबेडकर भवन येथे सखी केंद्र आणि जिल्हा महिला, बाल, अपंग आणि वृद्ध कल्याण विभागातर्फे आयोजित जागरूकता कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी संपूर्ण समाजाने पुढे येण्याची आवश्यकता असल्याचेही सांगितले। तर कुटुंबापासून ते कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक स्तरावर महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे ही सरकारची तसेच समाजातील नागरिकांची जबाबदारी आहे असे म्हणाले। जागरूकता कार्यक्रम केवळ प्रतिमा नसावेत तर ते प्रत्येकाच्या विचारसरणीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी असलेही पाहिजे। तर गरज पडल्यास त्वरित मदत मिळवण्यासाठी महिलांनी सखी केंद्र आणि महिला हेल्पलाईन 181 सारख्या सेवांचा वापर करावा असा सल्ला त्यांनी महिलांना दिला। ఈరోజు సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ మరియు డిహెచ్డబ్ల్యూ ఆధ్వర్యంలో మనం డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కానీ మిగతా చట్టాలలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన అవగాహన కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమం మహిళలు ఒక మదర్ కావచ్చు, ఒక సిస్టర్ కావచ్చు, ఒక డాటర్ కావచ్చు, ఒక మోడల్ కావచ్చు, ఒక టీచర్, డాక్టర్, దెన్ ఆర్మీలో, పోలీస్లో, అంటే డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో విమెన్ ఏవైతే క్రూషియల్ రోల్స్ ఉన్నాయో, విమెన్ ఏవైతే సర్వీసెస్ ఉన్నాయో దాని గురించి కూడా వివరించారు। సో సమాజంలో మనం ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ అంటే మనం భారత స్వతంత్రం అయిన తర్వాత ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 75 ఇయర్స్ సమాజంలో విమెన్ పట్ల ఉన్న రెస్పెక్ట్ కానీ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది। ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుస్తున్నట్టు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారి వర్ధంతి కూడా జరుపుకుంటున్నాం। సో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈక్వాలిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్టికల్ 14 ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, రూల్ ఆఫ్ లా ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు దట్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్, జెండర్ అవి అన్ని కూడా మెన్షన్ చేశారు। అంటే అప్పటి నుంచి ఇవి అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి। తర్వాత విమెన్కి ఉన్న ఓటింగ్ రైట్ కానీ మన మేలుకి ఉన్న ఓటింగ్ రైట్స్ కానీ సో మన భారతదేశంలోనే ఫస్ట్ ఇవి అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి। కొన్ని దేశాల్లో బయట చూస్తుంటే విమెన్కి ఓటింగ్ రైట్స్ తర్వాత వచ్చింది, కానీ మన భారతదేశంలో 18 ఇయర్స్ లో విమెన్ కానీ మేల్ కానీ అందరికీ ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా మన భారతదేశంలోనే మొదటిసారి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా తీసుకొని వచ్చారు। మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు। మీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆల్ ద బెస్ట్ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం। जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिल महाजन यांनी जिल्हा पोलीस कर्मचाऱ्याच्या बरोबरीने कर्तव्य बजावणाऱ्या होमगार्ड कर्मचाऱ्यांना या 63व्या होमगार्ड उदय दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या। शनिवारी स्थानिक पोलीस मुख्यालयाच्या परेड ग्राउंडवर आयोजित परेडमध्ये ते उपस्थित होते। त्यांनी सांगितले की भारत सरकारने 6 डिसेंबर 1946 रोजी स्वतंत्र भारतात स्वयंसेवी संघटना म्हणून होमगार्डची स्थापना केली। दरवर्षी 6 डिसेंबर हा दिवस होमगार्ड उदय दिन म्हणून साजरा केला जाईल। कर्तव्य बजावण्यात आपली प्रतिभा दाखवून जिल्हा पोलिसांच्या वैभवामध्ये आपली भूमिका बजावणाऱ्या होमगार्ड कर्मचाऱ्यांचे एसपींनी विशेष अभिनंदन केले। होमगार्ड कर्मचाऱ्यांचे दैनिक वेतन 920 रुपयावरून या 1000 रुपये करण्यात आल्याची आठवण त्यांनी करून दिली। जिल्ह्यामध्ये पहिल्यांदाच होमगार्ड कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुरक्षा कार्ड प्रदान करण्यात आलेले आहे। तर ते म्हणाले की यावर्षी 5 लाखांची नवीन अपघात विमा सुविधा प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि त्यांनी सांगितले की जर एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा रस्ते अपघात मृत्यू झाला तर खाजगी बँकेच्या मदतीने पगार पॅकेजद्वारे 30 लाखापर्यंत विमा सुविधा आहे। नंतर त्यांनी कर्तव्य बजावणाऱ्या 16 होमगार्ड पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करून प्रमाणपत्र दिले। ముఖ్య అతిథికి గౌరవంగా సమర్పించారు। అలాగే అద్భుతమైన
డాక్టర్ దేవిదాస్ టీం ఆధ్వర్యంలో అద్భుతమైన బ్యాండ్ నడుస్తుంది. కంప్యూటర్ వస్తుందా? HG 967 ఏ నరేందర్. సౌండ్ నచ్చలేదు అప్పుడు మీరు చేయాలి కట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈరోజు 63rd హోమ్ గార్డ్స్ రేజింగ్ డే. హోమ్ గార్డ్స్ అంటే ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్, ఆక్సిలరీ టు పోలీస్. 1946లో బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు. మీరు కూడా అంటే ఇప్పుడు డిఎస్పీ అండ్ సిఐ చెప్పిన బట్టి ఆ సివిల్ కానిస్టేబుల్స్ తో సహా అంటే వాళ్ళు ఎంత పని చేస్తారో అంతే పని చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకి చెప్తే ఇప్పుడు బ్లూ కోల్ట్ డ్యూటీ చేస్తుంది, దానిలో మీకు కూడా 24 hours డ్యూటీ పడుతుంది, లేకపోతే 12 hours పడుతుంది. మీతో సహా ఉన్న కానిస్టేబుల్ కూడా అదే డ్యూటీ చేస్తుంది. సో అంటే ఈక్వల్ డ్యూటీ చేస్తున్నారు. సో అంటే నాకు అడిగితే నాకు హోమ్ గార్డ్ కానిస్టేబుల్ నేను అంత డిఫరెన్స్ చేయను. నాకు ఫోర్స్ అడిగితే ఫోర్స్ కావాలంటే నేను ర్యాంక్ వైజ్ ఏం చూసి డైరెక్ట్లీ పంపిస్తాను. ఎందుకంటే ఈ జిల్లాలో కానిస్టేబుల్స్ ప్లస్ మీరు హోమ్ గార్డ్స్ ఈక్వల్ లెవెల్ పని చేస్తున్నారు. సో అదే మీరు కంటిన్యూ చేయాలి కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మన హోమ్ గార్డ్స్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు దట్ ఇంతకుముందు 920 సంథింగ్ మీకు డైలీ అలవెన్స్ ఉంటాయి. అది కూడా రీసెంట్గా పెరిగినాయి. అది కూడా 1000 రూపీస్ వరకు రీచ్ అయింది. మీకు పరేడ్ సాటర్డే పరేడ్ ఉంటే దానికి కూడా డైలీ మీ సాటర్డే పరేడ్ అలవెన్స్ కూడా పెరిగినాయి. ఇది కాకుండా మన జిల్లాలో కూడా మన మీకోసం అందరి కోసం ఒక సెపరేట్గా ఒక భద్రత లాగా ఒక హెల్త్ కార్డ్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం. ఆర్ఐకి అదే అడుగుతున్నాను దట్ ఇప్పుడు వాడుతున్నారా, నడుస్తుందా, ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతున్నాయా? సో ఐ హోప్ మీరు అందరు అది వాడుకోవాలి. ఏమైనా ఇష్యూ అయితే ఎందుకంటే అప్పుడు ఐఎంఏ డాక్టర్స్ మన అందరితో మాట్లాడి మనం ఈ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసాము, వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. సో మళ్ళీ ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే డైరెక్ట్లీ ఆర్ఐకి మీరు షేర్ చేస్తే ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే కూడా ఆర్ఐ అది రెక్టిఫై చేస్తారు. డెత్లో కూడా రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ మీకు 5 lakh రూపీస్ ఎక్స్గ్రేషియా కూడా అప్రూవల్ చేయడం జరిగింది. కొన్ని ఆల్రెడీ అప్రూవల్లో ఉన్నాయి, అంటే వెయిటింగ్ ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ దానిలో ఆలోచిస్తుంది, అది కూడా మేబీ త్వరగా రాగలవచ్చు. చాలామంది ఇప్పుడు మనకి కంపల్సరీ మీరు ఇయర్లీ ఏమైనా 4-5,000 ఆ కంపెనీకి ఇవ్వాలి. మీకు 60 years వరకు ఏం కాలేదంటే మీ డబ్బులు ఎంత పెట్టారు అంటే అది అన్ని రిటర్న్ వస్తుంది. సో దట్ మీకు ఏం లాస్ ఉండదు. సో అది ఒకసారి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఆర్ఐ గారు డిఎస్పీ గారు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయి లోకల్లో. ఆ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ ఒకటి మనం ఏఆర్ వాళ్ళు లేకపోతే హోమ్ గార్డ్ ఎక్కువ వాడుతున్నాము, ఎందుకంటే అందరు పని చేయాలి. సో దానిలో మీరు అందరు కూడా చాలా సహకరిస్తున్నారు. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आणि महान नेते डॉक्टर BR आंबेडकर यांची वर्धंती शनिवारी अनुसूचित जाती कल्याण विभाग कार्यालयाच्या आवारात मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह आंबेडकरांच्या प्रतिमेला या पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाहीचा कायमचा पाया रचणारे महान पुरुष म्हणून त्यांनी डॉक्टर आंबेडकरांचे कौतुक केले. आंबेडकरांचे आदर्श पुढे नेण्याची जबाबदारी सर्वांवर आहे असेही म्हणाले. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमध्ये त्यांनी दिलेल्या सेवा स्मरणीय असल्याचे, भारतीय संविधान मसुदा आणि अध्यक्ष म्हणून विविध उच्च पदांवर काम करताना त्यांनी राष्ट्र उभारण्यासाठी क्रांतिकारी मार्गदर्शक तत्त्वे दाखवली. कलम 14 द्वारे सर्वांना समानता, स्वातंत्र्य, न्याय मिळवून देण्यासाठी आंबेडकरांचे योगदान मोठे असल्याचेही जिल्हाधिकारी म्हणाले. देशातील 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला असल्याचेही सांगण्यात आले. आज भारतीय संविधान इतर देशासाठी आदर्श म्हणून उभे आहे. आंबेडकरांच्या दृष्टीमुळेच आहे. गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक प्रगतीसाठी आणि सर्वांनी एकत्रितपणे जिल्ह्याला विकासाकडे नेण्यासाठी संविधानिक मार्गाचे प्रामाणिकपणे पालन करण्याची गरज जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. నమస్కారం. ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారతరత్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వారు వర్ధంతి కార్యక్రమం, ఈ మహాపరినిర్వాణ దినోత్సవం
ఈరోజు కార్యక్రమం ఇక్కడ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాంప్లెక్స్లో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. వారికి ఈరోజు అందరూ అధికారులు కూడా నివాళులు కూడా అర్పించ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారు మన ఫస్ట్ ఇండియా లా మినిస్టర్. తర్వాత ఈ మోడర్న్ ఇండియా ఏవైతే ఉన్నాయో, న్యూ ఇండియా ఏవైతే ఉన్నాయో వారికి మొదటిగా వారి రచయిత. సో మనం ఏవైతే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ ఉన్నాయో వారికి చైర్మన్ అయి మళ్ళీ భారత సంవిధానంలో ఏమేం ప్రయోజనం రావాలి, ఏమేం విధంగా అన్ని కమ్యూనిటీస్ కానీ అందరూ సమాజంలో కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండాలి. సో దానికి సంబంధించిన రూల్ ఆఫ్ లా కావచ్చు, లేదు ఆర్టికల్ 14 కావచ్చు, ఇటువంటి అన్నీ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీంతోపాటు మేజర్గా మొదటే భారతదేశంలో ఏవైతే ఓటింగ్ రైట్ ఉన్నాయో 18 ఇయర్స్ నిండిన వారికి ఓటింగ్ రైట్ కూడా వారే తీసుకొని వచ్చారు. అంటే అదే స్ఫూర్తి తీసుకొని మళ్ళీ మిగతా దేశం కూడా ఇటువంటి మహాను సంవిధానం ఉంది, ఆ సంవిధానానికి వివిధ దేశం కూడా మళ్ళీ అది అడాప్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా ఇప్పుడు అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న 3 స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లెజిస్లేచర్ కానీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ, జ్యుడిషియరీ కానీ, అన్నిటికీ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ అవి అన్నీ కూడా ఆ संविधानांलो भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गारू తీసుకొని రావడం జరిగింది. अतिरिक्त PCCF रत्नाकर म्हणाले की जंगलासह पर्यटनाच्या विकासासाठी पावले उचलले जातील. शनिवारी आदिलाबाद जिल्ह्यातील या वनक्षेत्राची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या त्यांनी वन विभागाच्या अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये DFO प्रशांत बाजीराव यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की या काबल व्याघ्रामध्ये वनात व्याघ्र कॅरिडॉर स्थापनेची अनेक गावे ओळखली झाली आणि वाघांच्या संवर्धनासोबतच इको टुरिझम विकसित करण्यासाठी प्रयत्नही केले जातील. त्याचप्रमाणे वनक्षेत्रात लाखाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तेथील लोकांना उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. तर वन सीमांच्या या संरक्षणासाठी ते एक विशेष योजना घेऊन पुढे जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. In charge for the 4 districts, Nirmal, Jagtial, Nizamabad and Adilabad. So today I came to Adilabad. My purpose is to interact with you and just because you are the repository of knowledge actually చెప్పాలా అంటే ఎందుకంటే మీకు నెట్వర్క్ ఉంటుంది రకరకాల మీరు ఇదే ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు కొన్ని విషయాలు చెప్తారు. నా తరఫున అయితే ఇది ఆదిలాబాద్ కశ్మీర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటారు అండ్ చాలా ఎక్కువ టూరిజం పొటెన్షియల్ ఉంది ఇక్కడ. సో మోర్ ఓవర్ కావాలే శాంక్చురీ ఉంది ఇక్కడ, ప్రాణహిత శాంక్చురీ ఉంది అండ్ రకరకాల ఈకో టూరిజమ్స్. సో అది ఈకో టూరిజమ్స్లో ఏం ఇన్కమ్ వస్తుంది అది మనము సర్కులేట్ చేసి అది చుట్టూ ఉన్న జనాలకి కూడా ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనము టైగర్ మూమెంట్ కూడా ఈ ఫారెస్ట్ హైవీ ఫారెస్ట్ ఇది. సో టైగర్ మూమెంట్ ఈస్ దేర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ప్రపోజ్ ఫర్ టైగర్ కారిడోర్ సో దట్ a proper balance between human and development at the same time environmental protection can happen. We have also a unique thing in the whole Telangana. ikkada emante manu lakh based livelihoods istunnam. Which one, sir? Lakh based livelihoods. lakh Acha lakka. So ఇప్పుడు ఒక VSS ఒక ఎస్ అక్కడ విలేజ్లో పోయినాము. వాళ్ళే చెప్పారు మాకు తెలియదు ఇంతకుముందు, వందల సంవత్సరాల నుంచి అంత లక్క మనం ఉత్పాదించవచ్చు. ఎందుకంటే లక్కకి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, వన్ ఇన్సెక్ట్ విల్ బి దేర్. సో దేర్ सिक्रेशन. जिल्हा SP अखिल महाजन यांनी आगामी पंचायत निवडणुका शांततेत आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पाडाव्या असे सुचवले. त्यांनी इच्चोडा मंडळ, गुंडाळा आणि सिरसल्ला, बोरीगामा गावांमधील अनेक संवेदनशील गावांना भेट दिली. SP म्हणाले की मतदानाचा अधिकार मुक्त वातावरणामध्ये वापरला पाहिजे आणि कोणीही कोणालाही मतदान करण्यास भाग पाडू नये. त्यांनी निवडणूक नियमांचे पालन करावे अशी सूचना केली. पोलिसांप्रती लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी बोरीगामा आणि गुंडाळा गावामध्ये विशेष पक्षाच्या या दलांनी ध्वज मार्च आयोजित केला. लिलावाद्वारे निवडणुका घेतल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला.
मतदान केंद्रावर 100 मीटर आणि 200 मीटर अंतरावर ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन केले पाहिजे असे सांगण्यात आले. भांडणे आणि दंगलीपासून दूर राहावे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मतदानासाठी पोलिसांशी संपर्क साधावा असे सांगण्यात आले. విన్నింగ్ ర్యాలీ క్రాకర్స్ అంచుకో సరే మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళది మీరు ఉండడానికి లేదు, వేరే వాళ్ళ ఉండడానికి లేదు, వాళ్ళే మాత్రమే ఉండాలి. సో అందరు ఈ రూల్స్ అన్నీ పాటించుకోవాలి. 100 మీటర్ 200 మీటర్ ఇక్కడ గ్యాలరీ రావడం అవసరం లేదు. టెంపుల్లో పూజ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. 200 సరే మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళది మీరు ఉండడానికి లేదు, వేరే వాళ్ళ ఉండడానికి లేదు, వాళ్ళే మాత్రమే ఉండాలి. సో అందరు ఈ రూల్స్ అన్నీ పాటించుకోవాలి. 100 మీటర్ 200 మీటర్ ఇక్కడ గ్యాలరీ రావడం అవసరం లేదు. టెంపుల్లో పూజ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి. 200 వీడియో कुछ भी कमेंट पास किए बिना कोई अगर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे किसी को मैसेज भी करता है या कुछ व्हाट्सएप पे भी लिखता है तो केस भी रजिस्टर करते हैं, फ़ोन भी सीज करते हैं और जेल भी. जिस दिन इलेक्शन है इंस्पेक्टर 8-10 पुलिस वाले सिर्फ आपके गांव में रहेंगे. अब देखिए एक एसपी आपके गांव में आया है तो कोई खुशी की बात नहीं है. आपको सोचना चाहिए अरे एसपी हमारे गांव क्यों आया इलेक्शन के. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి అంటే క్లియర్గా కావాలి. నేను కూడా ఇక్కడ ఉంటాను, మేడం ఉంటుంది, రాజు సిఐ ఉంటారు, ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్షన్ ఫ్రీ ఫేర్ నింపాల్సి. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై. జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. निर्मल जिल्ह्याच्या एसपी जानकी शर्मिला म्हणाल्या की होमगार्ड हे पोलीस विभागामध्ये सर्वोत्तम सेवा देणारे आहे. निर्मल जिल्हा केंद्रातील पोलीस सशस्त्र दल कार्यालयामध्ये आयोजित 63व्या होमगार्ड रायझिंग डे कार्यक्रमात त्या सहभागी झाल्या. त्या म्हणाल्या की सरकारने होमगार्डचा दैनिक भत्ता 920 रुपयांवरून 1000 रुपये केलेला, याशिवाय आठवड्याचा परेड भत्ताही 100 रुपयावरून 200 रुपये करण्यात आलेली आहे. जर होमगार्डचं कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबांना 5 लाख रुपयाची सनुग्रह अनुदान देण्यात येईल. तर दुसरीकडे आरोग्यश्रीचा भाग म्हणून सरकार या होमगार्ड्सना आरोग्य कार्ड देण्याचा विचार करत असल्याचे एसपी म्हणाल्या. यापूर्वी सशस्त्र दल कार्यालयाच्या परिसरामध्ये रोपेही लावण्यात आली.
చేయడం జరుగుతుంది మేడం. అదేవిధంగా మా డిసిప్లిన్ అలా కాదు. హోంగార్డ్స్లో 99% చక్కగా బ్రహ్మాండంగా పనిచేసే అధికారులు ఉన్నారు. వారి వల్ల మన పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్ట ఇమ్మడిస్తుంది. వారి సేవలు గుర్తించుకుంటూ ఈరోజు మనము ఈ హోంగార్డ్ రైజింగ్ పరేడ్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఈ రోజంతా కూడా దీనికి సంబంధించిన రకరకాల కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ దానికి అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేశారు. నేను కోరుకునేది ఒకటే, ఆ 1% ఎవరైతే ఉన్నారో అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దండి. మీ వల్ల అందరికీ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి అట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయొద్దు. నిర్మల్ జిల్లాలోనే కాదు, తెలంగాణ పోలీసులో మీరు పోషించే పాత్ర ఏ రకంగా కూడా మరవలేనిది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎక్కడైనా సరే మంచిగా చాలా సార్లు నేను బందోబస్తు అటెండ్ అయినప్పుడు లేదా ఏదైనా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అక్కడ ఉండేది హోంగార్డ్సే. చాలా వరకు మెన్కి సపోర్ట్ చేస్తూ చాలా సపోర్టింగ్ డ్యూటీస్ తోటి తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తోటి పనిచేస్తూ ఉండే హోంగార్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఈరోజు నేను ప్రత్యేకంగా సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. మీకు చాలా రకాల వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా ఈ రోజువారీ డ్యూటీ అలవెన్స్ 921 రూపీస్ నుంచి 1000 రూపీస్కి పెంచడం జరిగింది. అలాగే ట్రాఫిక్ విధుల్లో పనిచేసే హోంగార్డ్స్కి 30% ఈ పొల్యూషన్ అలవెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పెరేడ్ అలవెన్స్ 100 రూపీస్ నుంచి 200 రూపీస్ పెంచారు. అలాగే 5 lakhs ఎక్స్గ్రేషియా ఫర్ ఆల్ డెత్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం మనం చూసాము రెయిన్ కోట్స్ తర్వాత జాకెట్స్ అన్నీ కూడా హోంగార్డ్స్కి సరఫరా చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్యశ్రీ ఏదైతే ఉందో అది మన హోంగార్డ్స్ అందరికీ కూడా అందే విధంగా చేయాలనేసి మన డీజీ గారు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. అలాగే 2 bedroom హౌసెస్ కూడా హోంగార్డ్స్కి అలాట్ చేసేలా చేయాలనేసి కూడా డీజీపీ గారు దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత ఈ హోంగార్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు తర్వాత యాక్సిస్ బ్యాంక్ ద్వారా కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని మీకు రావాల్సిన ఇప్పటి వరకు మనకి ఏదైనా హోంగార్డ్కి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా సరైన వారు ఓన్లీ జీతమే వస్తుంది కాబట్టి ఏ రకమైన ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా మనకి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రాలేదు. కానీ మన డీజీపీ గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంకుల ద్వారా మీకు అందరికీ కూడా దీనికి హెల్త్ కవరేజ్ ఇచ్చేలాగా మీకు దీన్ని చేయడం జరిగింది. దీనిలో भाग आंबेडकरांच्या वर्धंतीनिमित्त बेला मंडळातील ज्योतिबा फुले गुरुकुलमध्ये शाळेतील या विद्यार्थ्यांनी शनिवारी मॉक पोलिंग केली. 5वी ते 10वी पर्यंत शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी निवडणुकीमध्ये स्पर्धक, मतदार, निवडणूक कर्मचारी आणि पोलीस म्हणून कर्तव्य बजावले. तर स्वतःचे मनोरंजन केले. गावात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुका घेण्यात आल्या. तर एमजेपीचे प्राचार्य रंगणा म्हणाले की विद्यार्थ्यांना निवडणूक प्रक्रियेबद्दल थेट जागरूकता देण्यासाठी मॉक पोलिंग करण्यात आले. ते म्हणाले की विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे निवडणुका कशा घ्यायची याची जाणीव करून देण्यात आली. चेयरमैन
మీరు చెప్పాలా చిన్న చెప్పండి ఈయన? ఎలక్షన్ ఎందుకు అనేది వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. చేయడంలో ఉండాలా? అది చూపించాలా? దేశాభివృద్ధి కోసము ఎన్నికల వ్యవస్థని దాంట్లోని విలువని పిల్లలకు అర్థం చేయించడానికి ఎన్నికలు ఎలా ఉంటాయి, ప్రజలు ఎలా వేస్తారు, ఎట్లా వాళ్లకు కావాల్సినటువంటి నాయకుల్ని ఎన్నుకుంటారో తెలియపరచడానికి మా పాఠశాల మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే రెసిడెన్షియల్. అందరికీ నా పేరు ఎస్ ఆదిత్య. నేను మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బేలాబాద్ చదువుతున్నాను. మా స్కూల్లో ఇవాళ ఎగ్జిట్ పోలింగ్ జరుగుతుంది. బయట ఎలాగైతే సర్పంచ్ ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయో దాని గురించి మాకు అవగాహన తెలవడానికి అవి ఎలా జరుగుతాయో, దాని రూల్స్ ఏంటో, ఏ ప్రకారంగా జరుగుతాయో అవన్నీ మాకు ఒక అవగాహన కలగాలని ఇవాళ మా టీచర్స్ కూడా మా స్కూల్లో ఎగ్జిట్ పోలింగ్ పెడుతున్నారు. దీని ద్వారా మేము మా స్కూల్లో ఒక ఎస్పీఎల్ అయినా ఏఎస్పీఎల్ అయినా కల్చరల్ మరియు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మిగతా ఓటర్స్ లాగానే మేము కూడా బయట ఎలా ఓటింగ్ వేస్తారు అలాగే మేము కూడా మా హాస్టల్లో ఓటింగ్ వేసి వాళ్ళకి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మాకు పెద్ద ఒక ఐడియా ఏదైతే వస్తుంది ఓటింగ్ గురించి, ఎలా ఓట్ వేయాలో, ఇంకా మరియు పాలిటీషియన్ లాగా ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎలా మాట్లాడాలో, వాళ్ళకి చూసి ఎలా నేర్చుకోవాలో అనేది. దానికోసం మా టీచర్ కలిసి ఎగ్జిట్ పోలింగ్ పెట్టారు మా స్కూల్లో ఎంజేపీ బేలాబాద్. My name is Siddhartha from MJP Bellabos. I was elected as returning officer 1 in our school for the first time after 3 years. We are going to celebrate an election in our school. So 8 posters are there to elect it, and 34 members are electing as the candidates. In that, we have selected as. शनिवारी निर्मल जिल्हा केंद्रातील अय्यप्पा हरिहर क्षेत्र मल्लाना गुट्टा स्वामी मंदिरांना डोळ्यांसाठी मेजवानी म्हणून अय्यप्पा आरट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. गोदावरी नदी पंचामृताच्या पाण्याने गणपती सुब्रह्मण्यम स्वामी अय्यप्पा देवीच्या मूर्तींवर अभिषेक करण्यात आला. या प्रसंगी मंदिराचे विश्वस्त अल्लोला विनोदा मुरलीधर रेड्डी आणि मंदिराचे गुरुस्वामी नवयुग मूर्ती यांनी या भगवानांना रेशमी वस्त्रे अर्पण केली. मंदिरात विशेष पूजा केली. नंतर भगवानाच्या पालखीची मिरवणूक शहरातील प्राचीन रस्त्यावरून सुरू राहिली. आयोजकांनी सांगितले की दरवर्षीप्रमाणे डिसेंबरच्या पहिल्या शनिवारी आरट्टू महोत्सव आयोजित करण्यात येत आहे. तर 24 नोव्हेंबर ते 14 जानेवारीपर्यंत मंदिरातील अय्यप्पा भक्तांना अन्नप्रसादाचे वाटप सुरू राहील असेही सांगण्यात आले. भगवान शरणम బంధమో కన్నలు కలిపోయినా సీమునెత్తు రక్షణ సమ్మసమటలు వచ్చే సొమ్మసిల్లినా కనిపిస్తే చాలు అంటూ ఆ కలిని మరిచిపోతూ అయ్యప్ప నిన్ను. ప్రతి సంవత్సరం కూడా
కూడా అయ్యప్ప స్వాముల మాలాధారణ మొదలైనటువంటి డిసెంబర్ నెలలో వచ్చేటటువంటి మొదటి శనివారం రోజు మన హరిహర క్షేత్రం మల్లన్న గుట్ట నుండి అయ్యప్ప స్వామి యొక్క పల్లకి ఊరేగింపు నిర్వహించడం సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తుంది. ఉదయమే 6 గంటల నుండి అయ్యప్ప స్వాములందరి సమక్షంలో ఆలయ ధర్మకర్తలు అల్లోల వినోదమ్మ మురళీధర్ రెడ్డి దంపతుల సమక్షంలో ఆలయ గురుస్వామి మూర్తి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆలయ పూజారులంతా కూడా కలిసి స్వామివారికి పవిత్ర గంగాజలంతో అభిషేకం జరిపించి అయ్యప్ప స్వాములందరి చేతుల మీదుగా పంచామృతాభిషేకాన్ని ఉనర్చి తదనంతరం నూతన వస్త్రాలంకరణ చేసి స్వామివారిని పల్లకితో నిర్మల్ నగర వీధులన్నిటిలో అందు కూడా ఊరేగింపుగా అయ్యప్ప స్వాముల యొక్క శరణు ఘోషలతో తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి శోభాయాత్ర క్షేత్రం నుండి మొదలు 9 గంటలకు మొదలయ్యి సాయంకాలం 5 గంటల వరకు క్షేత్రం చేరుకోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రతి సంవత్సరం కూడా నవంబర్ 24వ తేదీ నుండి జనవరి 13వ తేదీ వరకు క్షేత్రానికి విచ్చేసేటటువంటి ప్రతి అయ్యప్ప స్వామికి కూడా అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఇందులో మా ఆలయ ధర్మకర్తలతో పాటు ఎందరో భగవద్బంధువుల సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విరామంగా కొనసాగించడం జరుగుతుంది. కావున భగవద్బంధువులు అయ్యప్ప స్వాములు అందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ అన్నప్రసాదాన్ని వినియోగించుకోవలసిందిగా స్వీకరించవలసిందిగా ఆ స్వామివారి యొక్క నిండు కృపా కటాక్షాలు పొందవలసిందిగా అందరినీ కూడా భగవద్బంధువులందరినీ आव्हानिస్తున్నాం. निर्मल मतदार संघाचे प्रभारी कुचडी श्रीहरीराव म्हणाले की स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला जिंकण्याच्या उद्देशाने ते पुढे जात आहे. सारंगपूर मंडळ केंद्रातील भाजप नेते समला विरैया आणि माजी एमपीटीसी पद्मा विरैया यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन हस्तम पक्षात सामील झाले. तर श्रीहरीराव यांनी शनिवारी सुमारे 100 लोकांना स्कार्फ देऊन पार्टीत आमंत्रित केले. काँग्रेस सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या विकास आणि कल्याणकारी योजना पाहून आपण या पक्षात सामील झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. रेवंत रेड्डी यांच्या राजवटीमध्ये प्रत्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीय बेघर व्यक्तीला इंद्रम्मा घरे देण्यात आली आणि महिलांना मोफत आरटीसी बस सुविधाही देण्यात आली असेही सांगण्यात आले. गेल्या 10 वर्षांमध्ये टीआरएस सरकारमध्ये कोणतेही रेशन कार्ड देण्यात आलेले नाही आणि काँग्रेस सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नव्हते अशा सर्वांना रेशन कार्ड देण्यात आले. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत सर्व गावांमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिलेले उमेदवार विजयी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तुमच्या मताच्या शस्त्राने गुलाबी पक्षाचा पराभव. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणतात की त्यांनी जनतेच्या सरकारला आशीर्वाद दिला. महिलांमध्ये कोणत्याही गोष्टीला धैर्याने तोड देण्याचा आत्मविश्वास असला पाहिजे. महिलांवरील हिंसाचाराच्या विरोधामध्ये मोहिमेमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची आकांक्षा. जिल्ह्यात होमगार्ड रायझिंग डे साजरा. आदिलाबाद आणि निर्मल एसपींनी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे कौतुक. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आंबेडकर यांची वर्धंती. जिल्ह्यामध्ये उत्सव आणि अधिकारी नेते आणि लोकांनी महान पुरुषाला आदरांजली वाहिली. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.